Good morning, my dear students. See, in the previous class, we have understood about the preparation of frequency distribution, isn't it? How we are going to prepare the frequency distribution. There, we came to know that in order to prepare the frequency distribution, we have to understand about the four concepts there, isn't it? We need to answer for four questions. So, what are those questions there? See, the first thing is how many classes should we have, isn't it? How many classes should we have? There you came to know that in order to determine the number of classes, there we require the calculation of range, isn't it? So, how do you calculate the range? Range can be calculated by taking the difference between the highest value and the lower value, isn't it? So, range is the difference between the largest and the smallest value of the variable. Then we can obtain what? Range. This is what we have understood, isn't it? Then, in order to know the number of classes, we need to use one of the very important concept or equation. What is that equation? That equation gives the relation between the range, number of classes and as well as the class interval, isn't it? So, how do you use this in order to find out the number of classes? Yes, we have to use the equation, that is range is equal to number of classes into class interval ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ if you have a larger range value, then that indicates that the values of the variable are widely spread. Okay, then if the range value is small, that is the small value of range indicates that the values of the variables are spread narrowly. Okay, then by using the range value and the class interval value, I can determine the number of classes. Okay, then after that we had a second concept where we need to understand, that is what should be the size of each class alva. So size of the each class ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, that is the class interval you can determine once you know the range value and the number of class value. Okay, then the third question was how should we determine the class limits alva. So class limit na yav riti ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, the two ends of the class is known as what? Class limit, isn't it? The two ends of a class will be called as what? Class limit. So there you can observe one will be the lower class limit value and another will be upper class limit value. Okay, then there in order to determine the class limit, we came to know that we are having two methods there. Which are those? One is inclusive method and another one is exclusive method. So what do we mean by this inclusive method and exclusive method? See, in this exclusive method we are not going to consider the upper class limit value. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ತೊಗೋತಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, okay, of that particular class. Okay, then after that even we have noticed a few examples over there. Okay, then after that we came to know the differences between this inclusive method and exclusive method. So what is the difference? How you are going to differentiate between this exclusive method and inclusive method? Then see, in this exclusive method
Under this method, the classes are formed in such a way that the upper class limit of one class will be equal to the lower class limit of the next class. ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. Here one more thing is the continuity of the data is maintained. And one more thing here is this method is most suitable in case of data of a continuous variable. Okay, in the continuous variable, so this kind of data will be very much useful. Then moving on to the next one, that is inclusive method. So what do we mean by this? Basically we know that in this inclusive method we are going to use both the lower class limit value and the upper class limit value. Okay, then here what happens, under this method upper class limit is included in that class interval itself. Okay, then so here both upper class limit value and the lower class limit are the part of the class interval, we can say. Okay, this is how we can differentiate between the exclusive method and the inclusive method. Okay, then after understanding this, okay, we came across the concept like how should we get the frequency for each class alva. So fourth concept ಅಥವಾ fourth question ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ prepare a frequency distribution. The question is prepare a frequency distribution by inclusive method. By inclusive method taking class interval of seven from the following data. Okay, from the following data. Then what are the numbers they are given in the data as a data? So let me write those values here. We have the values like 28, okay, then 17, 15, then we have 22, 29, 21, 23, 27, 18, okay, 12, 7, 2, 9, 4, 1, 8, 3,
10, 5, 20, 16. Okay, then other values what they are given are 12, okay, 8, 4, 8, 4, 33, 27, then we have 21, 15, 3, 3, then 36, 36, 27, 27, 18, 9, 9, then 2, 4, 2, 4, 6, 32, 32, 31, 29, 18, then we have 14, 13, 14, 13, 15, 11, 9, 9, 7, 1, 5, 37, 32, 28, 26, then 24, 20, 19, okay, then 25, 19, then we have 20, then 6, 9. Okay, still we have what? 6 and 9. So these are the values they have given. So question ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, prepare a frequency distribution by inclusive method taking class interval of 7 from the following data ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡ್ತು, ಹೌದು ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಂತ 7 ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 7 ಇರಬೇಕು. ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 7 ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 28, ದೆನ್ 29 ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಓಕೆ, ಸೊ 29 ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೋ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? 33. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 36 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 36 is the maximum value in the second row. Okay, then if you check in the third row ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 37 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್
37. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ 7 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ 7 ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡ್ತ್, ಆ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಿತೀವಿ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ನಾನು 0 to 7 ಮಿನಿಮಮ್ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 0 ಇಂದ 7 ಅಂದರೆ 0 ಇಂದ 7 ಬರೋವಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ in the last column as frequency. Okay, so frequency ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. See, in the first column we have class interval, then in the second column observations, next in the third column we are having tally mark, then fourth column will be frequency. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 7. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 0 to 7 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 7 ತನಕ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆನೋ ಅದಿಷ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ numbers or the values which is ranging from 0 to 7. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 0 to 7 ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನೋಡೋಣ. 28 0 to 7 ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ 0 to 7 ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್? 0 1 2 3 4 5 6 7 ಅಲ್ವಾ. 1 2 3 4 5 6 7 ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಿಷ್ಟೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು 28 ಇದೆ, 17 15 22 21 23 27 18 12. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಎಸ್, 7 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 7. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರಿತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ? 7 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Okay, next after 7 we have 2. Yes, 2 is also between or it is ranging from 0 to 7 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ 0 ಇಂದ 7 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ 2. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 9 ಇದೆ. ಸೊ 9 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೋತಿದ್ದೀನಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 7 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? 0 to 7. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ 0 to 7 ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 9 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೇಂಜ್ 0 to 7. ಸೊ 4 ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 8 ಬರುತ್ತಾ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಬರೋಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು 0 to 7 ಇದೆನೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 12 8 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ 4 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ 0 to 7. ಓಕೆ, ಸೊ 7 ಒಳಗೆ ಇದೆ ತಾನೆ 4. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7 ತನಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. 8 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
36, 27, 18, 9. Next we have what? 2. Okay. Then 4. Next is 6. Then 32, 31, 29, 18. Next here 14, 13, 15, 11, 9. Yes, we have 7. Okay. Next we have 1. Then 5. Okay. Then 37, 32, 28, 26, 24, 20, 19, 25, 19, 20. Okay. So how many numbers you have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Do we have 6? Okay, here also we have some more data values. 6, 9 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 6 ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4 ದೆನ್ 5 1 ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್? 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ಇದೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ 15 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4 ದೆನ್ 5th ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So we can say that the counting of tally is made easier when 4 of them are put as ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4 ಬರಿತೀವಿ, 5ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 15 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? 1, 2, 3, 4, 5. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ 10 ಆರ್ ದೇರ್. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ 15 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ 15 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 15. ಸೊ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 15. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. $29 here, no need to put circle here. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ರೆಫ್ರೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ದರ್ ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 7, 2, 4, 1, 3, then 5. We have written already these values here ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ತಾನೆ. 4, then 3, then we have written 2, 4, okay, 6, then 7, 1, 5, then 6. ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ let us have the class interval which will be from 8 to 14. ಅಗರ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 8 to 14 ಬರ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ
ನಾವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೆ ಎರಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 0 to 7 ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ಯಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ 8 to 14. ಯಾಕೆ 8 to 14 ತಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ 7. ಸಿ 8, 9, 10, 11, 12, okay, 13, 14. So again you have the class interval or class width of how much, 7. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 8 to 14 ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಮಗೇನಿದೆ 8 to 14 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 8 to 14 ಇದೆನೋ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Okay, now I have to write the values which is from 8 to 14 in this class interval. Okay, in the second column, that is in observation column. Okay, so 8 to 14 andre ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, here we have 28, 17, 15, 22, 29, 21, 23, 27, 18, 12. Okay, we have first value as what, 12. So write here as how much you have to write here, what is the value, 12. Okay, next check out other values here, 9 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 9 ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು 8 to 14. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 9 ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ 9, 8, isn't it? So I will be writing here 8. Then we have 10. Okay, so I have to write here what, 10. Then 20, 16. No, it is not related to this class interval, that is 8 to 14. So ಹಾಗಾಗಿ 10 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ 12. yes, it also belongs to this number, also belongs to what, this class interval, that is from 8 to 14. next 12 ಆಯಿತು, mark it. then 8 also belongs to this class interval ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 8 ಬರೆಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಮುಗಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 4 ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27, 33, 27, 21, 15, no, 36, 27, 18, 9 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಆಸ್ 9. ದೆನ್ no, those are all larger numbers alva, that doesn't belongs to this class interval. Next check out in this row, yes 14. yes 14 belongs to this class interval alva. 8 to 14 ಇದೆ ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ 14 ಕೂಡ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15, no, it comes to next class interval. next 11, 14, 13 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಬರ್ದಿರೋದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ದಾ ಬನ್ನಿ, ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, 11 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ 11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9, yes 9 also belongs to this class interval only. next we have 34, 37, 32, 28, 26, 24, 20, 19, 25, 19, 26, 9 ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ಇಯರ್ 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ 12 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4, 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 5 10 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 12 ಇತ್ತಲ್ವಾ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 12 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 5 is 10. 10 plus 2 is 12.
ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 12. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಹೌ ಮಚ್, ಎಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, 14 ಬರತ್ತಾ, ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 15. ಓಕೆ, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So next class interval what I have to write here is from 15 to 21. Okay, before that you can make a note of this. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ 0 to 7 ತೊಗೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 7 ತನಕ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 2 3 4 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 15ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯಾಲಿ, ಯು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 1 2 3 4 5. ಸೊ 5 + 5 10. ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ 1 2 3 4 5. ಸೊ 5 + 5 10. 10 + 5 is 15. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೋತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 8 to 14 ಅಂತ ತೊಗೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 8 to 14 ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, 8 9 10 11 12 13 14. ಸೊ 7 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 to 14 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 8 ಇಂದ 14 ತನಕ ಕಾಣುವಂಥ ಇರೋವಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಬರ್ದಾದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್. How many are there? We have 12 observations here. You see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 12 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲಿ, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, 5 + 5 10, 10 + 2 is 12. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 12. Before writing further regarding class interval, observations, tally marking and observations, frequency, you need to write this one. Okay, so ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, means you have to prepare the frequency distribution. You have to check out which method they are asking us to follow, whether inclusive or exclusive method, and what is a class interval. Okay, give importance on that, understand the concept, then start solving the problem. It becomes very easy. Okay, so 5 class interval ಕೊಡ್ಬೋದು, 10 class interval ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲ 6 class interval ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೆಥಡ್, easily you can solve it. Okay, so next let us take the next class interval. So the second class interval was from 8 to 14. ಅಗರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 7 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 14 ಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು 15, 15 16 17 18 19 20
21, isn't it? So next class interval what I am going to write will be from 15 to 21. 15 to 21. Okay. ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ 15 to 21 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ 15 to 21 ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 15 to 21 ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಇಯರ್ 28, ನೋ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17, ಎಸ್ 17, okay. Next we have how much, 15, so we can write here 15, isn't it? Next 22, no it doesn't come to this class interval, it belongs to next class interval, okay. Then we have 29, next 21, yes 21 we can write here. In the same way go on writing the observations by looking into this data. ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಡಾಟಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ 15 to 21 ಬರುತ್ತೋ ಅದಿಷ್ಟು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, 18 we have. So let us mark here in order to avoid the confusion. 17, 15, next I have written 21, okay, then 18, then we have here 20, 16, isn't it? Okay, we have to write those two values here only. After 18 we have to write 20, okay, then 16. Next we have 21, 21, then 15, next 15 ಆಯಿತು. Next we have 18, isn't it? So I can write here 18, then again we have one more 18 value, isn't it? So here we can write 18 value, then 15, okay, then we have 32, 20 we can write, isn't it? So let me write here 20, then we have 19, one more 19, then 20. So remaining three values we have to write, that is 19, okay, then once again 19, then 20, isn't it? After 20 we have 19, 19, 20. These values are already over. So now these are the observations what we can find out in the given data, which is ranging from 15 to 21 ಅಲ್ವಾ. 15 to 21 ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ, 15 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ಯಾಲಿ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3 4 5, ಓಕೆ. ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಆರ್ ದೇರ್, ನೋ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 1 2 3 4 5, okay. Then one more remaining 5, 1 2 3 4 5. So 5 plus 5 10, 10 plus 5 15 alva. So agar observations ಏನು ಬರುತ್ತೆ, it should be equal to the number of observations what we have recorded here in the given data. So it will be equal to how much, 15, okay. You can make a note of it. Then we will move on to the next class interval.
So next let us have the next class interval, and then we can observe the data, then we can write down, then we can tally the marks, and we can determine the frequency value, isn't it? Okay. So what is the next class interval we shall have? See, just now we had the class interval which is ranging from 15 to 21, isn't it? Then after 21, what is the next class interval I can have? Start counting from 22 to up to the class width of 7. Means 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So the next class interval what I have to write is, it will be from 22 to 28 alva. So 22 to 28, 22 ಇಂದ 28 ತನಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 21 ತನಕ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಮಗೆ 22 ಟು 28 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 22 ಇಂದ 28 ತನಕ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 28 ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? 22 ಇದೆ, isn't it? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 29 ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮಗೆ 28 ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 23. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 27 ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ after 27, what are the numbers we can have here in this first row? Yes, it is fully completed. Next let me look into the second row. Second row observations ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 33 next class interval ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. I can write 27 ಅಲ್ವಾ. 27 ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ we have 27 ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, 32, 31, 29 it will be considered for the next upcoming class intervals. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? 37, ನೋ, 32, 28 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 28 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? 26 ಇದೆ. ಸೊ 26ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. Next we have 24 ಅಲ್ವಾ. 24 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25 we have. So these are the observations what we can note down, which is ranging from 22 to 28. 22 ಇಂದ 28 ತನಕ ಬರುವಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಡಾಟಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 22 ಟು 28. ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ? 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ವೇ 1 2 3 4 5 ಓಕೆ, ದೆನ್ 1 2 3 4 5. ಸೊ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ನಾವು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮಚ್? 10. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we shall write down the class interval observations and followed by tally marking, then frequency. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 22 to 28 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 29 to 35 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ 29 to 35 ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 29 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. 29 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35 ಅಂದರೆ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 33. ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ 33.
3. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದಿದೆ 36 ಬರಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 33 have written, then we have 32, 31, 29 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, you can write here 32, then one more 31, then 29 ಅಲ್ವಾ. 32, 31, 29 I have written. Okay, then let me check out in the third row. Yes, we have another value here 32 which belongs to this class interval only. Okay, 32 we have. So how many values do we have here? 29, 33, 32, 31, 29, 32. Isn't it? So how many values? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 6. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ 37 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ 37 ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು 22 to 28 ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 29 to 35 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So now after writing the class interval from 29